औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मून नए टॉपिक ते कॉम्पटन इफेक्ट न कॉम्पटन इफेक्ट चिदे दामुंग सरा चिदे दामुंग सरा द मॉडर्न फिजिक्स यो टॉपिक ते राजुलग खबरें रिवाइज को दिन मखिम ग खबरें कड़े दिन मखिम ग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बारे के खबरें कड़े भी आगा आगा सु आगा प मेटल सरफेस पांती कला लाइट प्रीवतो नागी बस चलो कदे मेटल सरफेस ना बे इलेक्ट्रॉन चिदे ग उबासम ठीक शो हो दा प्रोसेस चिदे दा प्रोसेस दा प द्री तरीका ठीक शो मुंगसरा चिदे मुंगसरा इंटरेक्शन द यो मैटर चिदे इंटरेक्शन की दगा सरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरा चिकल जुमुंगा इंटरेक्शन की नगा पद्री तरीको बांधी की अगर डिस्कस को अगर चिदे डुम्बाने तसर दे का फुली एनर्जी ऑब्जर्व्ड मतलब दारे उस मुंगा दिन मख के कम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खबर कड़ी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दा खबर वची यो फोटान चिदे फोटान बराले पर मेटल सरफेस पानती अगी बस चलो का अगी बखपल अगा एनर्जी चिदे अगा बे दाला वर्कड़ा इलेक्ट्रॉन लबे वर्कड़ा पर मेटल सरफेस पानती बच कम इलेक्ट्रॉन हो अगी लबे खपल अगा एनर्जी वर्कड़ा एनर्जी बची एनर्जी बा अगा टोल एनर्जी बा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करा ठीक शो नगा एनर्जी चे बे ऑब्जर्व करा नगा बा दस बराबर शो अगा बा द वर्क फंक्शन बराबर शो असर बा द काइनेटिक एनर्जी बराबर शो चगा इलेक्ट्रॉन बा कला मूवमेंट शुरू को नगा बा दगी काइनेटिक एनर्जी बम वा नो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगी तम गवेली शो और काइनेटिक एनर्जी चिदे गम सरा मैक्सिमम दस बराबरी अगम सरा चिकम सरा फोटान पर मेटल सरफेस पानते बाऊ और चिकम वर्क फंक्शन मतलब दारे का वर्क फंक्शन बसो चिकम अगा एनर्जी बा इलेक्ट्रॉन वागस्ता और अगा द मेटल सरफेस ना उवतो नगे तो वर्क फंक्शन वे लिखी कि एनर्जी तो वर्क फंक्शन वे की हाँ नो पदी की चिदे पदी की टूल एनर्जी चिदेगा इलेक्ट्रॉन चिदेगा ऑब्जर्व करा ठीक शो और मुसरा द्वेम नंबर मानती भी पार्शली एनर्जी ऑब्जर्व मतलब दारी ची सही एनर्जी पर ऑब्जर्व की और सही एनर्जी चिदेगा बा बल सके इस्तेमाल ची ठीक शो अगा पस के इस्तेमाल की अगा पर कॉम्पटन इफेक्ट के इस्तेमाल की न कॉम्पटन इफेक्ट चिदे अगा बमुंगा उजुम नेक्स्ट टॉपिक ते अगा और द्रेम नंबर चिदे द्रेम नंबर मुसरा सके देशी द्रेम नंबर अगा एनर्जी ची कमदा अगा मुसरा डायरेक्ट चिदे मैटर ता कन्वर्ट की देशी अगा संगा की देशी अगा पेयर प्रोडक्शन ये टॉपिक ते कॉम्पटन इफेक्ट न बाद सीधे डायरेक्ट सीधे मुंगा पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन बारा के बखबर कौन बागी के सीधे की बता खबर राशि ची मुंग सरा एनर्जी सीधे मैटर ता संग कन्वर्ट हुआ राजू पल मेन टॉपिक था खा मुंग सरा कॉम्पटन इफेक्ट से दे मुंग सरा कॉम्पटन इफेक्ट दारे ची कल सीधे ता सरा द स्कैटर्ड एक्स-रे चिदे दगी वेवलेंथ सेवा विद इंसिडेंट एक्स-रे वेवलेंथ ना दरी खबर से मतलब शो राजू दी फिगर ताऊ को रही तासो दी फिगर के चिदे मुसरा यो ग्रेफाइट चिदे यो ग्रेफाइट टारगेट होता वे लेकेगी ग्रेफाइट चिदे ग्रेफाइट मुसरा सशे भी दाद कार्बन चिदे कार्बन न जोड़ी ग्रेफाइट चिदे नो ग्रेफाइट की दी की मुसरा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन भी चिकल आता सरा अगा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ता एनर्जी मिलाओ शुनो खामा खबा इलेक्ट्रॉन चिदे खबा दगी सीजना चिदे बाहर हो जाए ठीक शो नो इंसिडेंट मानते चिदे इंसिडेंट मानते मुझे चल कर दे मुसरा यो एक्स-रे दे और प दगा मानते चिकल एक्स-रे ता सरा पास शो दगा न दे ग्रेफाइट टारगेट न पास शो न मुसरा से चलो शो मुसरा अगर एक्स-रे चिदे एक्स-रे से चलो द ग्रेफाइट ने चिदे न ग्रेफाइट ने अगर इलेक्ट्रॉन उबासो उससे एनर्जी चिदे सा अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन चिदे इलेक्ट्रॉन पर वतो के इस्तेमाल शा और से एनर्जी चिदे न से एनर्जी अगर मुसरा स्कैटर्ड शो स्कैटर्ड मतलब दारे चगा पे यो खास डायरेक्शन के चिदे यो खास डायरेक्शन के मुसरा खारिज शो न मुसरा कम दा स्कैटर्ड एक्स-रे दे ददी दा वेवलेंथ चिदे दा बसीवा भी दे इंसिडेंट एक्स-रे ना नुदा चिदे दा द कॉम्पटन इफेक्ट डेफिनेशन दे चिमु सर द स्कैटर्ड एक्स-रे आगा वेवलेंथ चे कल सीवा भी इंसिडेंट एक्स-रे ना नो
او چې کله موږ د یو ګریفایټ ټارګټ نه پاس کو نو چې کله دا سره سکیټرډ ایکس ری ویولنس واشي د انسیډنٹ ایکس ری نه نو دیتا فوټو دغه ته ویل کېږي کامپټن افیکټ دیتا ویل کېږي. موږ څه چل کړی موږ یو ډیټیکټر لګولې ډیټیکټر چې د ډیټیکټر دا د موږ لګولې ما ته ډیټیکټر یو دغه ایرو مې ورته هم کړی دی وړوکی غوندې دغه د ډیټیکټر چې دی نو موږ سره دا انګل معیر کوي. دا سکیټرډ ایکس ری چې دی دا یو خاص انګل به جوړوي تیټا هغه به دا چې دی دا ډیټیکټر چې دی دا به معیر کوي. او سکیل چې دی نو سکیل ما جوړ کړی دی نو سکیل چې دی هغه به څه چل کېږي به باندې به موږ ته پته لګي چې مطلب دا د څه ویلیو چې دی نو موږ سره راتلی شي په دې باندې موږ په سکیل باندې موږ میجرمنټ کولی شو. ښه دا چې دی دا په 1923 کې چې دی نو آرتر هولي دا سټډي کړی و د سکیټرینګ ایکس ری باره کې چې دی خبرې کړې وه چې دا موږ سره څنګه حاصلېدی شي. موږ سره به یو ګریفایټ ټارګټ وي او په ګریفایټ کې چې دی نو موږ سره لوزلی باونډ الکتران وي هغه چې دی هغه به د هغې نه څنګه وځي نو چې کله هغه ایکس ری چې دی انسیډنټ ایکس ری موږ په ګریفایټ باندې فعال کړو نو هغې نه به هغه الکتران وځي او چې کومه انرژي پاتې شي نو هغه به چې دی هغه به یو خاص ډایرکشن کې سکیټرډ شي. هغه انرژي څه کیدی شي هغه موږ سره سکیټرډ ایکس ری کیدی شي. ډیټیکټر چې دی نو ډیټیکټر تاسو ته ما وایي چې ډیټیکټر چې دی موږ سره انګل ډیټیکشن کوي د څه څیزو د سکیټرډ ایکس ری هغه انګل به موږ سره ډیټیکټ کوي. ښه ګریفایټ چې دی نو ګریفایټ تاسو ته ما خبره وکړه چې ګریفایټ څه شی وي هغه لوزلی باونډ هغې کې الکتران چې دی هغه لوزلی باونډ وي او موږ چې دی نو لیمډا چې دی لیمډا ویولنث چې دی نو ویولنث یې ظاهرو نو چې کله موږ سره سکیټرډ ویولنث چې دی هغه موږ سره سیوا شي د انسیډنټ ویولنث نه نو دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ کامپټن افیکټ ویلی شو. سکیټرډ ایکس ری چې دی هغه کوم ویولنث وي نو هغه زه د لیمډا ډیش نه ډینوټ کوم او چې کوم انسیډنټ ویولنث وي نو هغه زه د لیمډا نه ډینوټ کوم او د دې دواړو منځ کې چې زه کله ډفرنس معلوم کړم نو هغه به ما سره د ډیلټا لیمډا برابر شي. چې کله ما سره لیمډا ډیش زه د لیمډا نه ماینس کړم سکیټرډ ویولنث چې دی هغه زه ماینس کړم د انسیډنټ ویولنث نه نو هغې ته ویلی کېږي کامپټن شفټ ورته ویلی کېږي. امید دی چې تاسو ته به تر اوسه پورې پته لګېدلی چې کامپټن افیکټ څه شی دی. ښه راځو کوانټم تیوري باره کې خبره کوو. کوانټم تیوري مطابق چې دا به مونږ اوس د دې چې کوم ډرایویشن دی هغه چې دی هغه به مونږ کوو. کوانټم تیوري کې چې نه کوانټم تیوري کې څه خبره شوې وه کوانټم تیوري کې دا خبره شوې وه چې مونږ سره ایکس ری چې دی که نه چې مونږ سره دا یو مونږ ویلو چې مونږ سره دا لایټ نه دی دا ان د فارم اف پیکټ یا دا ریډیشن چې کوم خارجېږي نو دا د ان د فارم اف پیکټ فارم کې وي او هغې پیکټ ته مونږ څه ویلو هغې ته مونږ کوانټا ویلو او چې آینسټاین کله راغلی نو هغه هغه انرژي پیکټ ته یې بیا څه ویلو انرژي پیکټ ته هغه بیا فوټان ویلو. ایکس ری چې دی ایکس ری مونږ سره چې دی یو الکترومیګنیټک ویو دی ټیک شو او الکترومیګنیټک ویو چې دی نو هغې ته مونږ فوټان ویلی شو. مونږ ویلې دي فریکوینسي چې نن فریکوینسي په 10th کلاس کې مونږ خبره کړې وه چې مونږ سره چې دی ویلاسټي برابر وي د اف لیمډا برابر وي ټیک شو. دلته چې مونږ خبره کوو نو به مونږ سره سی از ایکول ټو اف لیمډا برابر وي چې زه بیا اف راوباسم نو هغه به سی بای لیمډا برابر شي. او بله چې دی بله مونږ په پلانکس کوانټم تیوري کې چې دی نو دا خبره کړې وه چې ای از ایکول ټو h by c لیمډا مونږ چې ویلو چې انرژي چې دی د یو فوټان انرژي چې دی هغه h by c لیمډا برابر وي. بس دې کې ما څه چل وکړو دې کې چې دی دې کې ما پوټینګ وکړو چې ویلیوګانې پکې ما پوټ کړې نو ما سره چې دی ما سره دا انرژي چې دی دا د انسیډنټ ایکس ری راله دا ای از ایکول ټو h c by لیمډا چې مونږ کوم انسیډنټ ایکس ری دی چې مونږ ته فوټان ویلی دي دا د هغې انرژي راله او چې مونږ د سکیټرډ ایکس ری دغه معلومو انرژي معلومو نو هغه به مونږ سره څه برابر وي هغه به مونږ سره برابر وي د ای ډیش ایچ سی ډیوایډ بای لیمډا ډیش دا به مو سره د سکیټرډ ایکس ری هغه انرژي راشي. ښه بیا مونږ داسې چل کوو چې مونږ چې دی مونږ اوس یو دغه راغستی دی
इलेक्ट्रॉन दे موږ سره इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट टारगेट ته बल्कि ग्रेफाइट टारगेट کې موږ سره بیسیکلی هغه لوزلی باوند इलेक्ट्रॉन دی دا غون چې ما جوړ کړی دی دا چې دا ما سره هغه इलेक्ट्रॉन دی او انسیډنٹ ایکس ری چې ما کله د इलेक्ट्रॉन نه پاس کو इलेक्ट्रॉन چې د इलेक्ट्रॉन با لاندې چې د لاندې په یو خاص انګل سره چې دی غبا دغه شي مطلب دا دی اوزی او دغه روان بشي چې څه انرژي چې هغه د الکترون واغستانو دی په یو خاص ډایرکشن کې چې دی روان شو او چې کومه انرژي چې دی انرژي پاتې شو موږ سره بقایا انرژي ونه هغه څه چلو شو هغه سکیټرډ ایکس ری په فارم کې چې دی هغه موږ سره خارج شو نو دینه دا ثابت شو چې مونږه ریلیشن دلته خبره وکړه چې E is equal to hc divided by lambda مطلب دا دی چې انرژي چې د انرژي موږ سره انورسلی پروپورشنل ده ویولنت ته که ویولنت مونږه کمو نو موږ سره انرژي سیوا کیږي او که انرژي مونږه سیوا کوو نو موږ سره چې دی هغه ویولنت چې دا کمیږي ٹھیک شو او چې کوم مونږه فوټان هغه انسیډنټ باندې سټرایک کړی دی موږ سره چې کوم انسیډنټ فوټان دی یا انسیډنټ ایکس ری دی ٹھیک شو نو هغه به موږ له سره راکوي یا به موږ له دوه څیزونه راکوي یو به چې دی یو به موږ له مومنټم راکوي او بل چې دی بل به مومنټم چې دی نو مومنټم به راکوي بل چې دی نو بل به انرژي ورکوي الکترون ته ټیک شو ښه او بل چې دی نو مومنټم چې دی نو مومنټم بس چل کېږي مومنټم بس کوي او موږ سره چینج مومنټم چې دی نو مومنټم به چینج کېږي د څه د وجې چې کله موږ سره ویولنت چې دی نو ویولنت چینج کېږي ٹھیک شو د مومنټم چې دی نو مومنټم مونږ ویلیو که نه د دې نه مخکې په پلانکس کوانټم تیوري کې مونږ دا خبره کړې وه مونږ هغه د فوټان چې دی د فوټان هغه مومنټم معلوم کړی و هغه موږ سره برابر د h بای لیمډا برابر و نو چې اوس د یو څیز مومنټم چینج کېږي نو هغه به د هغې هغه ویولنت په مو سره چینج کېږي پی آی از ایکول ټو h بای لیمډا دا موږ سره انسیډنټ فوټان چې دی د هغې مومنټم دی ٹھیک شو او چې موږ سره کله کوم سکیټرډ وي نو سکیټرډ چې دی هغه به زه د پی ډیش از ایکول ټو h بای لیمډا ډیش دا به د سکیټرډ فوټان چې دی موږ سره هغه مومنټم راشي ښه بیا موږ دا خبره وکړه چې دلته چې دلته به موږ څه اپلای کوو لا آف کنزرویشن آف انرژي به موږ اپلای کوو نو لا آف کنزرویشن آف انرژي کې موږ سره څه شی وي موږ سره چې کوم هغه انرژي وي بیفور کولیجن چې موږ سره کوم انرژي وي آفټر کولیجن چې موږ سره کوم انرژي وي هغه دواړه به برابر وي نو که زه د کولیجن نه مخکې خبره وکړم نو ما سره چې ما سره یو فوټان دی ټیک شو او د هغې چې دی د هغې او د الکترون چې دی نو الکترون چې دی الکترون چې کوم هغه په ګریفایټ ټارګټ کې دی نو هغه په ریسټ کې دی نو د هغې به هم یو خاص انرژي وي د فوټان انرژي او د ریسټ ماس الکترون انرژي چې دی هغه به برابر وي ټیک شو هغه به وي ایچ اف پلس ایم ناټ سی سکویر هغه به ما سره د کولیجن نه مخکې خبره وي بس شوي آفټر کولیجن چې دی نو ما سره به ایچ اف ډیش بشي ما سره او دکه الکترون چې دی د الکترون ریسټ ماس انرژي بشي او کاینیټک انرژي به راشي ځکه چې الکترون چې دی نو الکترون به دې وخت کې څه چلو کې چې الکترون به چې دی هغه ریسټ ماس والا الکترون چې دی هغه به انرژي واخلي هغه به چې هغه به کاینیټک انرژي ته کنورټ شي دا الکترون چې دی الکترون چې کله په یو خاص انګل باندې مومنټ شروع کړي نو ما سره به چې دی ما سره به دا کاینیټک انرژي وي ښه اوس که تاسو وګورئ نو ایم ناټ سی سکویر او ایم ناټ سی سکویر بیفور کولیجن آفټر کولیجن دا دواړه به کینسل شي ټیک شو ښه اوس په موږ داسې چلو کړو که نه چې زه به ما سره چې دی نو اوس ایچ اف او ایچ اف ډیش چې دی دا دواړو سایډونو ته چې دی دا بچ شوی دی او سره کاینیټک انرژي نو موږ سره چې دی موږ سره کاینیټک انرژي چې دی کاینیټک انرژي نه دی یو ایکویشن راوباسلی دی کاینیټک انرژي په ځای به موږ پټ کړو m minus m naught into c square دا د کاینیټک انرژي په ځای دی دا ایکویشن ډیرایو کړی دی دا زموږ د کورس حصه نه ده ښه دا m چې دی نو دی m ته ریلیټیوسټک ماس ویلی کېږي او m ناټ ته چې دی نو دی ته ریسټ ماس ویلی کېږي
ریلیټیویسټک ماس چې دی نو هغه تاسو ته ما ویلو چې یو ماس چې دی نو یو ماس له مونږه دومره چې دی یو ماس چې دی سپیډ اف لایټ سره موومنټ کوي نو هغې ته چې دی هغې ته یا کمپیریبل ټو سپیډ اف لایټ سره موومنټ کوي نو هغې ماس ته څه ویل کېږي ریلیټیویسټک ماس ویل کېږي. او ایچ اف چې دی نو ایچ اف موږ سره بیفور کولیجن او ایچ اف ناټ چې دی موږ سره آفټر کولیجن نو دا ما ایچ اف ناټ ته ما ماینس دا ایچ اف ډیش ته ما ماینس کو ٹھیک شو. او ما چې دی نو ما فریکوینسي چې دی فریکوینسي په ځای ما څه چالو کو سی بای لیمډا ما پټ کو لیفټ سایډ ته په ایکویشن کې نو دا ما سره ایکویشن نمبر 1 ناله. ها اوس په چې د سومګه کنزرویشن اف مومنټم خبرو کو چې کنزرویشن اف مومنټم چې دی نو موږ سره اوس دوه کمپوننټس دي که دلته تاسو وګورئ देखिए موږ سره دوه کمپوننټ جوړیږي یو هاريزونټل کمپوننټ جوړیږي او بل چې نو ورټیکل کمپوننټ جوړیږي. نو هاريزونټل کمپوننټ کې چې نو کومه خبرو کو هاريزونټل کمپوننټ کې موږ سره مومنټم انیشل مومنټم او مومنټم اف فوټون او موږ سره چې کولیجن نمخ کې د وای ایکسس باندې چې موږ سره مومنټم دی الکترون او د فوټون چې نو موږ سره په وای کمپوننټ کې چې نو هغه 0 وي ځکه چې موږ سره چې دی فوټون چې نو فوټون چې هغه په دغه ایکس ایکسس کې موومنټ کوي کنه ایکس ایکسس کې موومنټ کوي نو مطلب دا دی دغه هغه چې کوم دغه دی مومنټم دی هغه سٹارټ کې بالکل 0 دی. او چې کله بیا زه خبرو کوم د کولیجن نه بعد خبرو کوم د کولیجن نه بعد بچی د ما سره د h ډیوایډ بای لیمډا ناٹ انټو ساين تیټا دا به ما سره دغه والا مومنټم شي چې کله موږ سره سکیټرډ ایکس ری چې په یو خاص ډایرکشن کې روان شي نو دغه مومنټم شدا او ماینس پی ای ساين پای دا به د الکترون هغه مومنټم شي الکترون به چې ډاونورډ مومنټ کوي او ما سره به دا سکیټرډ ایکس ری چې دا به اپورډ مومنټ کوي نو ځکه چې دا پی ای نمخ کې دا نیگیټیو ساين ځکه چې دا ما سره په نیگیټیو وای ایکسس کې به مومنټ کوي نو دا دواړه چې دواړه به دا ماینس والا به لیفټ سایډ ته راوړم نو دا به ما سره ایکویشن نمبر 2 شي. ها اوس چې اوس ما سره چې کوم دا مومنټم اف الکترون دی دا موږ ډایرکټ نشو معلوموله دا به موږ څه کوو دا به موږ هغه د ریلیټیویټي والا ایکویشن استعمالوغه ماس چې نو ماس چې موږ دا مومنټم معلومو نو مومنټم موږ سره برابر وي p = mv डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर په دې طریقه به موږ دا معلومو. بل چې موږ سره x کمپوننټ نو x کمپوننټ کې په x ایکسس کې ته خبرو کو نو په x ایکسس کې چې موږ سره د فوټون چې د فوټون مومنټم د سشتره ځکه چې هغه فوټون چې د مومنټ کوي الکترون چې د الکترون دی وخت کې چې د په ګریفایټ ټارګټ کې چې د الکترون پر ریسټ کړي نو ځکه دغه مومنټم چې د به 0 شي. او چې کله افټر کولیجن شي نو افټر کولیجن ورغی مومنټم چې دینو هغه به ما سره شي h ډیوایډ بای لیمډا ناٹ cos थीटा پلس p cos پای pe مطلب دا د الکترون هغه خبره موږ کوو چې د الکترون هغه مومنټم چې دغه به موږ سره cos پای شي دا به ایکویشن نمبر 3 شي. دا درې وړه ایکویشن چې دی دا چې موږ کله دغه کو ویلیوګانې پکې پټ کو او څه کمپیریزن کو نو موږ سره بچی دی موږ سره به ډایرکټ چې دی د ډیلټا لیمډا ویلیو چې دی به موږ سره h ډیوایډ بای m ناٹ c انټو 1 ماینس cos थीटा برابر راشي دا ویلیو دا زموږ د کورس حصہ نه ده چې موږ چې دی موږ دا درې وړه ایکویشنونه څنګه چې دی نو څنګه دا ایکویشن نمبر 4 راوباسو بس درې وړه ایکویشن تاسو ته پته ولګي دا بس تاسو ډایرکټ دلته دا ایکویشن نمبر 4 دا ویلیوز راوباسئ. اوس که چېرې موږ سره چې دی موږ سره د cos थीटा دا 1 ماینس cos थीटा دا थीटा چې دا موږ سره کله چې دی دا ویلیو 0 کېدی شي چې کله موږ سره थीटा دغه شي 90 ډیګري شي چې 90 ډیګري زدي کې پټ کما نو ما سره چې دی ډیلټا لیمډا چې دی دیته چې دی هغه کامپټن شفت وته ویل کېږي ډیلټا لیمډا ته نو هغه به ما سره ډیلټا لیمډا به ما سره h ډیوایډ بای m ناٹ انټو c برابر راشي. h ما سره دغه د پلانکس کانسټنټ m ناٹ چې ما سره څه شی دی هغه ما سره ریسټ ماس دی
او سی چې د ما سره سپیډ اف لایټ خبره ده. ها اوس اکویشن کچاري زه دلته د ویولنت شفت ویلیو معلومول غواړم، دا کامپټن شفت ویلیو معلومول غواړم، نو ما سره د ایچ ویلیو شته، د ام ناټ هم شته، د سی ویلیو شته، دغه به ما سره راشي. هغه د کامپټن ویولنت هغه ویلیو به ما سره 0.00243 نانومیټر ویلیو به راشي. اکویشن نمبر 4 چې دا زه نورم سمپلیفای کولی شم، که زه څه چالو کوم، زه اکویشن نمبر د ډلټا لیمډا چې دی دا زه کنورټ کوم، لیمډا ډیش ماینس لیمډا ته کنورټ کوم. نو دا لیمډا ډیش چې دی دا به زه لیفټ سایډ ته راواړوم. اکویشن نمبر 4 امپلایز دیټ، او دا لیمډا چې دی دا لیمډا به زه سی بای مطلب دا دی هغه موږ سره چې دی سی از ایکول ټو اف لیمډا وي، نو زه به چې دی زه به د لیمډا په ځای چې دی سی بای اف ډیش پوټ کوم او از ایکول ټو سی بای اف، او ما سره چې دی دا نور کزړه ویلیو ده. نو ما سره چې دی ما سره به اکویشن نمبر 4 راشي، اکویشن نمبر 6 پر راشي. نو اکویشن نمبر 6 چې دی دا چې دی دا به موږ سره هغه د سکیټرډ ایکس ری هغه فریکوینسي موږ له راکړي، چې سکیټرډ هغه ایکس ری چې دی موږ سره د هغې فریکوینسي به راکړي. ښه د دې ایکسپیریمنټ نه چې دی د ایکسپیریمنټ نه موږ چې دی څه معلوم کړه، هغه کامپټن شفت هغه ویلیو موږ معلومه کړه، چې مطلب دا دی هغه سکیټرډ ایکس ری چې د هغې کې څومره شفت راغلی و. نو د دې ایکسپیریمنټ چې دی خلاصه دا شوه چې او دا ایکسپیریمنټ چې دی د ایکسپیریمنټس ریزلټس وو، چې د دې د لاسه چې دی د دې د ایکسپیریمنټ چې وکړی شوه، نو مطلب دا دی چې دی هغه تیوریټیکل کوم هغه پریډکشن کړی و، هغه ایکسپیریمنټ په ترو چې دی هغه صحیح راووتله. ټیک شو. او دا چې دی دا موږ سره دا کامپټن افیکټ چې دی دا موږ سره پارټیکل نیچر آف ویو چې دی نو هغه موږ سره پارټیکل نیچر آف لایټ چې هغه موږ سره ډسکس کوي. دا چې دا به موږ نیکسټ ټاپکس کې د دې باره کې خبره کوو چې پارټیکل نیچر آف لایټ څه شی دی. ٹھیک شو. او په دا خبره باندې کامپټن چې دا ډسکوري وکړه نو په هغې ورته نوبل پرایز ملاو شو. نو که دې ټاپک سره ریلیټډ ستاسو څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو زما نه کولی شئ.